In this class, we can see Criminal Procedure Code. I have completed up to 153 section CRPC. Today's class is on 154 CRPC, section 154. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted lectures on Evidence Act, 36 lectures, and also in CPC more than 30 lectures in Civil Procedure Code, and already the previous lectures of myself is uploaded in my YouTube channel Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through all the lectures on all laws, the above said laws, you can go to my channel Ilango Ramasamy Advocate YouTube channel and kindly go through it and get benefited. I would like to say one thing. If you like this video, put a like or comment it, and kindly I ask you to subscribe my channel, where they click the button and the subscribe பட்டனை நீங்கள் click செய்தால் என்னுடைய subscribed என்று வந்துவிடும். Thank you for doing the same. Now I am proceeding to class 154, section 154, the important chapter in Criminal Procedure Code, because this chapter alone is the fundamental each and every for judicial and the police officers. The basic chapter is the chapter information relating to commission of offense and investigation. That is the already we have seen what is cognizable and non-cognizable. So there is an occurrence, that is a crime is committed. First, a crime is happened. So once a crime is committed, the police officer can be informed by any person who has knowledge of such a crime. இந்த அத்தியாயம் 12 என்ன 12இல் information to police officer and powers to investigation. ஒரு தகவல் காவல்துறைக்கு கிடைக்கப்பட்டது. அந்த தகவலின் அடிப்படையில் காவல்துறை என்ன செய்ய வேண்டும், முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும், அதற்கு பின்னிட்டு என்னென்ன நடவடிக்கை மேற்கொண்டு எவ்வாறு தங்களுடைய புலனாய்வு, அந்த தகவலின் அடிப்படையில் எவ்வாறு புலனாய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும், தட் இஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். புலனாய்வு செய்வதற்கு அதிகாரிகளுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது, புலனாய்வு முடித்து அதை எவ்வாறு ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து விவரங்களையும் படிப்பதுதான் இந்த அத்தியாயம் 12 ஆகும். இது மிக முக்கியமான அத்தியாயம். காவல்துறைக்கும் நீதித்துறைக்கும் மிகவும் முக்கியமான அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம். ஒரு இடத்தில் ஒரு கொலையே, அது ஒரு குற்றம், கொள்ளை, திருட்டு, ஏதாவது ஒன்று நடந்து முடிந்த பின்பு அதை பற்றி முதலில் காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தவுடன் செய்ய வேண்டிய முதல் பணி என்ன? That is the 154. முதல் தகவல், information to cognizable cases.
So once an offense is committed, whatever a person can enter into a police station and give a report orally or in writing. ஸோ ஒரு குற்றம் நடைபெற்றவுடன் அந்த குற்றத்தை பற்றி தெரிந்த நபர்கள் காவல்துறைக்கு சென்று அந்த காவல் நிலையத்தில் உள்ள அதிகாரியிடம் இந்த குற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது வாய்மொழி மூலமாகவோ முதலில் தெரிவிக்கப்படும் தகவல் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a murder has committed by somebody else. A person died. So immediately a person ran to the police station and give information to the whoever in charge of the police station. Sir, there is a murder. This person is killed by using this method, by this time, by this date, by this place. So he will give a version about the commission of offense. Then if it is oral, the officer in charge of the police station take it down and reduce it into writing, and he will obtain the signature from the person who gives the information. That is the procedure to be adopted. ஒரு கொலை நடந்து விடுகிறது. அந்த கொலையை பார்த்த நபர், அந்த இறந்து போன நபரின் சார்பாக ஒரு காவல் நிலையம் சென்று, சார் இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்துல இன்றைய தேதியில் நான் இருக்கையில் இன்னாரை அடித்து காயப்படுத்தி அவர் அந்த இடத்திலே இறந்து விட்டார் என்று முழு சம்பவத்தையும் நடந்ததை வரி மாறாமல் கூறினால், வாய்மொழியாக கூறும் பட்சத்தில் அதனை அந்த காவல் நிலைய அதிகாரி உடனடியாக அவர் கூறுகின்ற வாய் மூலமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை எடுத்து மொழிவில் பதிவு செய்து அவருக்கு படித்து காண்பித்து அவரிடம் கையொப்பம் பெற வேண்டும். This is called first information. Then upon the information given by some X or Y, the police should register a first information report. முதல் தகவல் அறிக்கை என்று ஒன்றை தயாரிக்க வேண்டும். First information, that is the first information report. If it is a cognizable offense, the police officer, you can go through the chapter 1 and the schedule 1. What are the offenses are cognizable offense under Indian Penal Code? There is a schedule. First schedule clearly mentions that the offenses which are cognizable, the offenses which are non-cognizable. So an information is received by a police officer which is a cognizable one. That is, without permission of the court, he can register a case and start the investigation. That is the cognizable. That is the basic things of cognizable. ஸோ ஒரு முதல் தகவல் காக்னிசபிள் என்றால் என்ன என்றால், அது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி நீதிமன்றத்தில் அனுமதி இல்லாமல் உடனடியாக வழக்கை பதிவு செய்வதற்கு, காவல்துறைக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வு மேற்கொள்வதற்கு உண்டான அனைத்து அதிகாரங்களும் அளிக்கப்படுகிறது. அது என்னென்ன காக்னிசபிள், எது நான் காக்னிசபிள்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா, அட்டவணை 1 சிஆர்பிசியில் இந்தியன் பீனல் கோடில் எது காக்னிசபிள் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ from the information upon which the investigate, the person who is receiving the information, what are the offenses are made out. ஸோ அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அந்த நபர் கொலை வழக்கு என்று வரும் பட்சத்தில் அந்த தகவலின் அடிப்படையில் என்ன வழக்கு
பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அந்த அதிகாரி முடிவு செய்து என்னென்ன குற்றங்கள் புரிந்துள்ளார் என்பதை அவர் முடிவு செய்து அந்தந்த குற்றங்களை அந்த தகவலின் அடிப்படையில் அந்த என்னென்ன குற்றங்கள் நிகழ்ந்தது என்பதை முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். ஸோ before registering a case, what are the offenses are committed? Murder, இப்போ 5 பேராக இருந்தால் 147, 148, சில பேர் டெட்லி வெப்பன் வச்சுருந்தா இது 149, அந்த மாதிரி ஏதாவது கெட்ட வார்த்தை அந்த 294B, இந்த மாதிரி என்னென்ன அஃபென்ஸ் வருகிறது என்பதை முடிவு செய்த வேண்டும். முடிவு செய்துவிட்டு ஈ ஷுட் prepare a first information report, that is called first FIR. So registration of FIR is mandatory whenever an offence is committed. It is a cognizable offence. Without permission from the court, the officer in charge of the police can register FIR. So nobody will prevent it. So registration of FIR is mandatory. It is a duty. If he fails to do the same, he may be punishable also. So that is the prime duty of a police officer upon information whatever. ஒரு காவல் அதிகாரியினுடைய அடிப்படை கடமை என்றால் ஒரு முதல் தகவல் கிடைத்தவுடன் அதில் என்னென்ன குற்றங்கள் நடைபெற்றது என்பதை தீர்மானித்துவிட்டு முதல் தகவல் அறிக்கை அது பதிவு அதற்கென்று ஒரு படிவம் உள்ளது. ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் அந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த அந்த ஃபார்மில் எந்த காவல் நிலையம் என்று இருக்கும். அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு வருஷம் வாரியாக நம்பர் கொடுப்பாங்க. இப்போ முதல்ல ஒரு வருஷத்தில் இப்போ 2021 1ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வருதுன்னா 1/2021 என்று கிரைம் நம்பர், தட் இஸ் கால்ட் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் நம்பர். ஒரு வழக்கு ஒரு அடிப்படை ஒரு குற்றம் எத்தனை குற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை காவல்துறை ஒரு காவல் நிலையத்தில் தெரிந்து கொண்டு அந்த வடம் எத்தனை நம்பர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை வைத்து அந்த காவல் நிலைய சராகத்தில் எத்தனை குற்றம் நடந்தது என்பதை தீர்மானிக்கலாம். தட் இஸ் தி 1-2 ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி இயர். On the first onwards, the number begins with the year, that is the serial number. That is the crime number, that is called crime number 1/2002. Then the next information, anything received with regard to commission of 2/2021. That is the number will be given for consecutively. ஒரு தகவல் கிடைத்து அடுத்தடுத்து வரும் தகவலுக்கு அடுத்தடுத்த குற்ற எண் கொடுத்து வரிசை எண் குற்ற எண் கொடுத்து அந்த வழக்கினை என்ன செக்ஷனில் என்ன குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்பதை அந்த தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு எந்த இடத்தில் நடந்தது, எத்தனை மணிக்கு நடந்தது, யார் தகவல் கொடுத்தார்கள், அந்த தகவலின் அடிப்படையில் யார் யார் குற்றம் செய்துள்ளார் என்ப விவரங்களை பூர்த்தி செய்தல் வேண்டும். Then on the back of the first information report, whatever the statement is given, that will be reduced into writing in that report. Then it is signed by the who registered the case, that is called the sub-inspector of police or inspector of police, who is in charge at the time of receiving the information. ஒரு காவல் நிலையத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கும் அந்த வரிசை எண்கள் மாறிக்கொண்டே வரும். இப்போ வருஷம் ஆரம்பத்தினா 1ன்னு போடுவாங்க. 1/முதல்ல வாங்கிறது 2021னா முதல் வழக்கு பதிவு செய்தால் அதற்கு 1/2021 குற்ற எண், தட் இஸ் தி சீரியல் நம்பர் இஸ் கால்ட் குற்ற எண். Then what is the offense? Then it contains the which station, எந்த காவல் நிலையத்தில்
அந்த தகவல் அறிக்கை பதிகிற அந்த தகவல் அறிக்கை பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும். அதுக்கு ஒரு பிளாங்க் இருக்கும். அதே மாதிரி என்னென்ன குற்றங்கள் என்பதையும் அதுக்குண்டான அந்த பிளாங்க் உள்ள காலத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த ஐபிசியில் 302னா 302, 294B 324னா 324 அந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் வேறு ஏதாவது சட்டத்தின் அடிப்படையில் குற்றம் இருந்தால் அந்த சட்டத்தையும் குறிப்பிட்டு அந்த இடத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். அதுபோக எந்த இடத்தில் நடந்தது, எத்தனை மணிக்கு நடந்தது, எத்தனை மணிக்கு தகவல் கிடைத்தது, அது தகவல் கொடுத்தவர் யார், அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட எதிரிகள், அந்த அக்யூஸ் என்று அழைக்கப்படும் தமிழ் எதிரிகள், அவர்களுடைய பெயர்கள் யார் யார் அந்த தகவல் அறிக்கை வருகிற அவர்கள் பெயர்களை அதில் குறிப்பிட வேண்டும். அதற்கு பின்னிட்டு அந்த வாக்குமூலத்தை அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டில் பின்னால் எழுதி, இப்போல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரில் டைப் அடிக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து டைப்பிங் மிஷின் வச்சு டைப் பண்ணாங்க, கையில் எழுதினாங்க. ஸோ அதை எழுதி அந்த காவல் நிலைய அதிகாரி அந்த தகவலை பெற்று அதை எழுதி அதில் கையொப்பமிட வேண்டும். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட். ஐ வில் ரீட் தி 154 of CRPC. Powers to investigation. 154. Every information relating to commission of a cognizable offense. ஒவ்வொரு தகவலும் எது சம்பந்தமாக காக்னிஷபிள் அஃபென்ஸ், ஒரு குற்றம் நடைபெற்று என்று தகவல் பெரும்படும் பட்சத்தில் இஃப் கிவன் ஓரடி வாய்மொழியாகவோ அல்லது an officer in charge of the police, அந்த காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியிடம் shall be reduced into by him, அவரே வந்து கைப்பட எழுதலாம் வாய்மொழி, அண்டர் ஹிஸ் டைரக்ஷன். அதை வேறு யாராச்சும் கூட அவருடைய சபார்டினேட்டர்ஸ், ஒரு கான்ஸ்டபிள் யாராச்சும் எழுத சொல்லலாம். பி ரீட் ஓவர் டு இன்ஃபார்மட், அவர் வாய்மொழியாக கொடுத்தா அவர் சொன்னதை எழுதி அவருக்கு படித்து காமிக்கணும். தென் எவரி சச் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் இன் ரைட்டிங் ஆர் ரெடியூஸ்டு இன் ரைட்டிங், நேரே சொன்ன மாதிரி எழுத்து மூலமாக முதல் தகவல் கொடுக்கப்பட்டால் அல்லது மேலே சொன்ன மாதிரி எழுதப்பட்டால் shall be signed person by giving it, யார் கொடுக்கிறார்களோ அந்த தகவலை அவர்கள் கையொப்பமிட வேண்டும். and the substance shall be entered into a book, அதனுடைய விவரங்கள் அனைத்தும் ஒரு புத்தகம், அதாவது முதல் தகவல் அறிக்கை என்று அச்சு printed FIR is kept by such officer in the form as, அந்த அதுக்கு உண்ட படிவானம் அதுக்குன்னு வந்து பிரிண்ட் பண்ணி அதுக்குன்னு சீரியல் நம்பர் கொடுத்து அந்த காவல் நிலையத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபார்ம் எஸ் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே ப்ரிஸ்கிரைப், மாநில அரசு வந்து இந்த படிவத்தில் தான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பிரிண்டட் பிளாங்க் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ அந்த ஃபார்மை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அதனுடைய விவரங்களை. ப்ரொவைட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கிவன் பை தி உமன் அகெயின்ஸ்ட் அன் அஃபென்ஸ், ஒரு பெண் என்னென்ன குற்றத்துக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்தால் 326A, 326B, 354 and 355, 355 எல்லாம் பெண்களுக்கு இணையதான குற்றம். அது வந்து ரேப் 376 and is allegedly committed under such an offence shall be recorded by woman police officer or any woman officer. பெண் சம்பந்தப்பட்டமான குற்றமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை ஒரு பெண் கொடுக்குமானால் அதனை பெண் காவல்துறை அதிகாரி பதிவு செய்ய வேண்டும். provided that in even that the person against who offense, அந்த மாதிரி யாருக்கு எதிராக அந்த அஃபென்ஸ் கொடுக்குறாங்கிறங்களோ, எந்த allegedly committed or attend to temporary permanently such an offence recorded by police officer and at the residence of the seeking report. சில பேர் மென்டலி ரிட்டார்டு ஒரு ஹேண்டிகேப்டாக இருந்ததுன்னா அந்த பொண்ணுடைய வீட்டுக்கே போய் அங்கே போய் பதிவு பண்ண வேண்டும். தட் இஸ் தி சாய்ஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரேட்டர் ஆர் ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் ஆஸ் த கேஸ் மேபி. இப்போ மென்டலி டிசேபிள்டு, ஊனமுற்ற குழந்தைகள், பேச முடியாத குழந்தைகள், அந்த பெண்களுக்கு எதிராக கற்பழிப்பு குற்றங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றால் காவல்துறை அதிகாரி அந்த பெண்ணின் வீட்டிற்கே நேரடியாக சென்று அந்த பெண்ணிடம் வாக்குமூலம் பதிவு வேண்டும். அந்த பொண்ணு ஊமையாக இருந்தால் என்ன ஜாடை காமிக்கிறதோ அதை வச்சு யார் அதை வந்து அந்த ஜாடையை வந்து புரிஞ்சு கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஜாடையை புரிந்து அதன் அடிப்படையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
interpreter as the case may be. Recording and videographed அந்த மாதிரி அது மென்டலி ரிட்டையர்டெல்லாம் இருந்தால் அதை வந்து வீடியோ எடுக்க வேண்டும். ஸோ 376 மாடஸ்டி போஸ்கோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தால் அதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க வேண்டும். ஷால் பி வீடியோகிராஃப் தட் இஸ் தி இதெல்லாம் நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் 2018 கிரிமினல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆகிருக்குது. 2018 அமெண்ட்மெண்ட் ஒரு ரேப் குற்றம், ஒரு கற்பழிப்பு குற்றம், ஒரு பெண்ணை ஆசிட் ஊற்றுறது, அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை மானபங்கப்படுத்துறது 354. இந்த மாதிரி பெண்ணுக்கு எதிராக படைக்கப்படும் குற்றங்களை அந்த பெண்ணு வந்து ஒரு மென்டலி ரிட்டார்டு இதெல்லாம் இருந்தால் அது வீட்டுக்கு போய் பதிவு பண்ணணும். அதை வந்து வீடியோ எடுக்கணும். போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஷால் கெட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் ஜுடிஷியல் அண்ட் செக்ஷன் 164 ஆஸ் ஒன். அதே மாதிரி அந்த யார் நீதிபதிய குற்றவியல் நடுவே அவரிடம் ஆஜர்படுத்தி அவரிடம் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய சொல்ல வேண்டும். A copy of information under section 4th with free of cost to the information. 156 subclass 2. 154, that is 154 subclass 2. I have read entire 154 subclass 1. Now 154 subclass 2 பிரிவு 2 துணை பிரிவு 2 என்ன சொல்கிறது, 154 துணை பிரிவு 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்ட பின்பு அதை வந்து 5-6 காப்பி வச்சு பண்ணணும். கார்பன் காப்பியை ஒரு 5 வச்சோ 4 வச்சோ பண்ணணும். அவ்வாறு பதிவு செய்யப்படும் அதனுடைய நகலை, அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவலின் நகலை யார் தகவல் கொடுத்தாரோ அவருக்கு இலவசமாக வழங்க வேண்டும். ஸோ whatever report is registered by a police officer, the copy of the first information should be given to the informant. That is who gave the information to the police officer is called informant. So the informant should be provided with the free copy. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை யார் மூலம் வாய்மொழியாகவோ எழுத்து மூலமாக காவல் நிலையத்தில் தகவல் கொடுத்தவர்கள், அதன் அடிப்படையில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்ட பின்பு துணை பிரிவு 1 154 துணை பிரிவு 1 முதல் தகவலை பதிவு செய்யப்பட்டவன்று அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை நகல், இந்த பிரிண்டட் எஃப்ஐஆர்னுடைய நகல் இலவசமாக யார் தகவல் கொடுத்தாரோ அவருக்கு வழங்க வேண்டும். தட் இஸ் தி any person agreed by refusal on the part of in charge of the police and to record such information may send to the substance in writing and by post to the superintendent of police concerned. Suppose a police officer, after obtaining either orally or in return, refused to receive the information. ஒரு இந்த மேலே சொன்ன 154 துணை பிரிவு 1 கொடுத்த புகாரினை வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாக புகாரினை வாங்க மறுத்துவிட்டால் அல்லது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், உடனடியாக அந்த தகவலை எழுத்து மூலமாக காவல்துறை அந்த மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். ஸோ தி இன்ஃபர்மேஷன் given to the police officer in a police station, he never responded, then an information in writing should be given to the superintendent of police by post. பதிவு தபாலில் அனுப்ப வேண்டும். அந்த மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்களுக்கு பதிவு 154 subsection 3 பிரிவு 154 துணை பிரிவு 3 கீழ் ஒரு காவல் ஆய்வாளர் ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையை வாங்கி பதிவு செய்யவிடவில்லை என்றால் உடனே சம்பந்தப்பட்ட அந்த மாவட்ட கண்காணிப்பாளர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக பதிவஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும். And the information is satisfied when disclosed, the commissioner shall either investigate himself and direct the subordinate to him
அவ்வாறு ஒரு காவல்துறை கண்காணிப்பார். The superintendent of police and getting the information, he can himself investigate and or he can direct any of his subordinate to pass an order to investigate the case, register and investigate the case. அவ்வாறு காவல்துறை கண்காணிப்பார் தகவலை பெற்றவுடன் அவருடனேயே அவரே போய் புலனாய்வில் ஈடுபடலாம் அல்லது தனக்கு கீழ் பணிபுரியும் எந்த காவல் உதவி அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்து முதல் தகவலை பதித்து புலனாய்வு மேற்கொள்ளுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம், டைரக்ஷன் கொடுக்கலாம். டைரக்ட் அண்ட் மேனர் தென் சச் ஆஃபீஸர் ஆல் பவர்ஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் அந்த யாருக்கு உத்தரவிடுறாரோ அந்த காவல் அந்த அதிகாரிக்கு அந்த நிலைய அதிகாரிக்கு என்னென்ன பவர் இருக்குதோ அத்தனை பவரும் உண்டு. தட் இஸ் தி basic of section 154, that is the law set in motion. ஸோ எங்கே முதல்ல புலனாய்வின் ஃபவுண்டர், that is the root of the investigation is only the FIR. So whenever information is given to the police, you have to mention the details of the each and every incident and the person who are involved, where it happened and by what time it happened. So every minute particular should be what are the weapons are used, where it happened, whether it is a public place, whether it is there is a light is there. So these are the material things should be found place in the first report given to the police officer. ஸோ ஒரு குற்றம் நடந்தால் அந்த குற்றத்தை பற்றிய அனைத்து விவரங்களும், எவ்வாறு குற்றம் நடைபெற்றது, அதில் யார் யார் சம்பந்தப்பட்டார்கள், எந்த நாளில் நடைபெற்றது, எத்தனை மணிக்கு நடைபெற்றது, எந்த இடத்தில் நடைபெற்றது என்று அனைத்து விவரங்களும் சரிவர குறிப்பிட்டு எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது வாய் மூலமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் முதல் தகவல் அறிக்கை. தட் இஸ் தி சட்டம் எப்பொழுது தன் கடமையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது என்றால் இந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு. ஸோ வேர் தி police is given wide power after registration of the case. It is a cognizable offense. Then the first information is registered. காக்னிசபிள் அஃபென்ஸாக இருந்ததுன்னா அதில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படுகிறது. சப்போஸ் ஏன் crime is committed, it contains both non-cognizable and non-cognizable offense. ஸோ ஒரு குற்றமானது காக்னிசபிள் அஃபென்ஸாகவும் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் இரண்டும் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிலும் வழக்கு பதிவு செய்யலாம். இரண்டு குற்றங்களின் பிரிவுகளையும் வழக்கு பதிவு செய்யலாம். ஸோ நான் காக்னிசபிள் ஆர் காக்னிசபிள். பியூர்லி நான் காக்னிசபிள் அதில் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸே வர்றதில்லை. ஒன்லி நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸாக வந்தால் அதற்கு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற வேண்டும். தட் இஸ் தி ரிப்போர்ட் இஸ் ரிசீவ்ட் by a police officer or information is received which is relating to a non-cognizable offense. The entire report, whatever the information received, should be forwarded to the magistrate. ஒரு நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸாக இருந்தால் அந்த தகவலை எஃப்ஐஆர் போடாமல் உடனடியாக தான் ஒரு அறிக்கை தயாரித்து இந்த மாதிரி ஒரு குற்றம் நடந்து வருவதாக, அது நான் காக்னிசபிளாக இருக்கிறது என்று தான் ஒரு அறிக்கை தயார் செய்து அந்த தகவலை கொடுத்தவருடைய ரிப்போர்ட்டுடன் சம்பந்தப்பட்ட அந்த காவல் நிலைய எந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு வருகிறதோ அந்த நீதித்துறை நடுவருக்கு அனுப்ப வேண்டும். அனுப்பி அவர் படித்து பார்த்து அது உடனடியாக உத்தரவிடுவார். நீங்கள் உடனடியாக புலனாய்வு செல்லலாம் என்று உத்தரவிடும் என்பது அதற்கு பின்னிட்டு தான் புலனாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். பட் ஆனால் வரையறை நான் காக்னிசபிள்னா போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் அரெஸ்ட் வித்தவுட் வாரண்ட்.
ஸோ வாரண்ட் இல்லாத கைது செய்கிறதுக்கு பேர் நான் காகனிசபிள், வித்தவுட் வாரண்டோட கைது செய்யணும் காகனிசபிள்ங்கிறாங்க. ஸோ ஆஃபீஸர் இஸ் என்டைட்டில் டு ரிஜிஸ்டர் a case and start an investigation is called cognizable. ஒரு காவல் அதிகாரிக்கு நீதித்துறை நடுவருடைய அனுமதி இல்லாமல் வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வு செய்ய அதிகாரம் உள்ள குற்றங்கள் அனைத்தும் காகனிசபிள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். ஸோ இந்த கைது செய்யும் நடவடிக்கை என்பது புலனாய்வுக்கு உட்பட்டதே. ஸோ கைது செய்யும் இந்த அரஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டிகேஷன். So the arrest is also one of the activities of the investigation, part and parcel of the investigation. When an offence is committed, it is a cognizable offence. Therefore, after registration of FIR or before the registration of FIR, if the accused is secured and he can be detained and arrested and can be detained by the police officer, that is the power is given. So the immediately an arrest can be done. ஸோ ஒரு அதிகாரி முன்னாலேயே ஒரு குற்றம் நடக்குது, ஒரு காகனிசபிள், உடனே அவர் அவனை அந்த குற்றம் செஞ்சவர் அப்போவே தூக்கி கொண்டு வந்து வச்சு காவல் நிலையத்தில் வச்சு கைது பண்ணிட்டு அப்போவே முதல் தகவல் அறிக்கை போட்டு அப்போவே புலனாய்வே ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ an offence is committed in front of the police officer. He can prepare a report. This offence is committed in front of me, and he can register a case. That is the first information can be registered by himself. So that is the basic things given, registration of FIR. So there are two kinds of FIR are there: ordinary FIR and express FIR. Certain FIRs, first information registration, certain FIRs are contemplated as express FIR in criminal rules of practice. Express FIR. So, if it is a crime, ஒரு கொடுமையான குற்றமாக கொலை குற்றம் போன்று கொள்ளை குற்றம், கொலை குற்றம், if it is a grave crime like murder or robbery, it is a triable by court of sessions. So it is a grave crime. An offence is registered, FIR is registered under 1302 or 394 or 398 CRPC or 307 FIR, 306 triable by a court of sessions. Then it is called as express FIR. விரைவு முதல் தகவல் அறிக்கை. சில குற்றங்களை பதிவு செய்தால் அது எக்ஸ்பிரஸ் FIR என்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த மாதிரி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டால், if it is a case is registered, if it is an express, then it should be dispatched to the concerned magistrate immediately. ஸோ ஒரு பெரிய பெரும் கொலை குற்றம் போன்ற குற்றங்கள் நடந்தால் அதில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டால் அது விரைவு முதல் தகவல் அறிக்கை என்று அம்சத்தில் வருவதனால் அந்த முதல் தகவல் அறிக்கையை மற்றும் அந்த தகவல் அனைத்தையும் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவர் நீதிபதிக்கு உடனடியாக அதனை அந்த முதல் அசல் நகலை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். So delay in sending the FIR when it is an FIR is fatal. That is ஒரு கொலை குற்றம் நடந்து இன்னைக்கு 12 மணிக்கு பதிவு செஞ்சு நாளைக்கு 12 மணிக்கு போலீஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்புனா ஒரு 24 மணி நேரம் டிலே. ஸோ த டிலே ஆல்வேஸ் புட் அ சஸ்பீஷியஸ் ஆன் தி கேஸ் ஆஃப் தி ப்ராசிக்யூஷன். கால தாமதமாக அரசு தரப்பு வழக்கின் மீது சந்தேகம் ஏற்படும். தேர் மேஸ் பி வென் தேர் இஸ் எ டிலே தேர் மே பி அ குக்கிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ். ஒரு சாட்சிகளை
நல்லா தயாரித்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஸ்ட்ராங் கேஸ் போடுறதுக்காக நல்லா கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யார் யார் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேர்த்து டெலிபரேட் பண்ணி கன்சல்ட் பண்ணி எஃப்ஐஆர் போட்டால் அது வந்து ஃபால்ஸ் எஃப்ஐஆர் ஆகும். அதனால் வந்து whenever if it is an express FIR, it should be immediately sent to the concerned magistrate. That is the 154. So that is the delay. So when an information, if it is offense is committed by 12 o'clock in the mid noon, 12 noon, then as quick as possible the registration of FIR should be done. ஒரு கொலை போன்ற குற்றங்கள் நடந்தால் அந்த குற்றத்தின் முதல் தகவலைக்கு பறிதல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சுட் பி ஸ்பீடிலி டன். ஸோ ஒரு கொலை குற்றம் நடந்தால் அந்த குற்றம் வந்து காலதாமதம் இல்லாமல் எவ்வளவு விரைவாக காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைக்கிறதோ அந்த தகவலின் அடிப்படையில் எவ்வளவு விரைவாக பதிவு செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு உடனடியாக பதிவு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு கொலை குற்றம் போன்று பெரிய குற்றங்களை பொறுத்தளவு காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அதனால் பின்னிட்டு பொய்யாக புனைதல், வேண்டாதவற்றை சேர்த்தல், அதுக்கு வந்து காலதாமதம் எடுக்கப்பட்டது என்று நீதிமன்றத்தில் பின்னால் ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும். தட் இஸ் தி டிலே. அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐஆர் it should be dispatched immediately to the concerned magistrate. Further, registration of FIR, it should be done. If it is an express, if it is a grave crime, it should be registered. As there are lot of citations are there. Delay in filing FIR. Since victim working at a place where husband or near relative not available, she must be taken some time to decide as to what course of action to be taken. Hence delay of 2 days in filing complaint not sustainable. அந்த வழக்கில் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து வேலையில் இருக்கிறாங்க, வேர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் ரிலேட்டிவ் ஆர் நாட் அவைல், அங்கே வந்து சொந்தக்காரெல்லாம் அவைலபிள் இல்லை. சி மஸ்ட் ஹேவ் செகண்ட் டைம் டிசைட் டு வாட், அடுத்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு டைம் வேணும்னு சொல்லி அந்த வழக்கை வந்து 2 நாள் காலதாமதம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. 2 நாள் அக்கரன்ஸ் நடந்தால் 2 நாள் கழித்து கொடுக்குறாங்க. அதனால் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து இது சட்டபூர்வமானதல்ல. தட் இஸ் தி சத்யாந்திர தயாள் காரே வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா 2005 12 சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸ், பேஜ் 485. Then mere delay in filing would not make the complaint false. சில காலதாமதம் ஏற்பட்டால் அந்த புகாரே பொய் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. When victim stated that complaint that accused and other were same room with victim, the same would indicate complicity of the accused. Non mentioning a name of the FIR would not make the case. அதில் 2 பேரும் ஒரே ரூமுக்குள்ளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கில் வருது. அதில் உள்ளே இருந்தப்போ அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் உள்ளே இருந்தப்போ அதனால் வந்து அந்த சில பேரை குறிப்பிட்டதுன்னு சொன்னதுனால அது வந்து தப்பாகாது. ஸோ மைனூட் டீடைல்ஸ், தட் இஸ் தி மாயராம் அலையாஸ் வெர்சஸ் ரவி ரன்யா வெர்சஸ் ஸ்டேட் 2003 MLJ criminal, page 86, Madras. That is the citation. Then delay in lodging FIR. Though the delay in lodging FIR must not be fatal, but in view of the several other suspicious circumstances, they assume importance. மற்ற சூழ்நிலையிலையும் டிலே வந்து ஒரே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை வச்சு சந்தேகப்படக்கூடாது, மற்ற சூழ்நிலையிலையும் பார்த்து தான் சந்தேகப்படும். தட் இஸ் தி அசோக் குமார் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் 2003 MLJ criminal, page 272, Supreme Court. Then எஃப்ஐஆரில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கணுமா?
All details need not be spelled out in FIR. That is the FIR, that is the Jaya Ganesh versus State and others, 2011, 1 Tamil Nadu Law Reporter, page 211, that is in Madras. Value, FIR nude மதிப்பென்ன? FIR is not a document to be admitted as a gospel truth of document and can be used for contradiction and corroboration. எஃப்ஐஆர் பதிவு செஞ்சதுனாலே அதை ஒரு சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதை ஒத்துரைக்கிறதற்கும் அந்த சாட்சியத்தை வேற்றுமைப்படுத்துவதற்கும் அவருடைய சாட்சியம் முன்னுக்கு பின், அதாவது கான்ட்ரடிக்ஷன், தட் இஸ் தி கான்ட்ரடிக்ஷன், கராபரேஷன், அவருடைய வாக்குமூலத்தை கோர்ட்டினுடைய சாட்சியத்துடன், கோர்ட்டில் இருக்கும் சாட்சியத்துடன் ஒத்துரைக்குமா என்பதை இதுக்கு பயன்படுத்தலாம். தட் இஸ் தி எடி அலையாஸ் Ganesan versus State, 2011, 2 Tamil Nadu Law Reporter, page 190. Delay in dispatching to the court, FIR effect. During the night hours, FIR and report came to the existence. ராத்திரியில் பதிவு செஞ்சேன். Mere delay in FIR reaching the court in the morning hours on this ground around version of prosecution cannot be disputed. காலையில் தான் போச்சுங்கிறதுக்காக, ராத்திரியில் வந்ததுனால காலையில் போச்சுங்கிறதுக்காக காலதாமதமாக நீதித்துறை நடுவரை சென்றடைந்தது என்ற காரணத்தினால் அந்த எஃப்ஐஆரை தவிர்க்க சந்தேகப்பட முடியாது, நம்பலாம் என்று சொல்கிறார். தட் இஸ் ரமேஷ் கண்ணா அண்ட் அதர் வெர்சஸ் ஸ்டேட், 2010, 2 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல், பேஜ் 27. தட் இஸ் தி recording first information reporting. There is an information given to the person in charge of the police station from an authenticate source relating to commission of offence or substantive reasonable such is that the cognizable in the investigation can commence on registration and in such information can be recorded as a under 157. So ஒரு தகவல் கிடைக்கிறது, there is an information given to police, அந்த காவல் இடையே பொறுப்புடையவர்களுக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்கிறது, ஆத்தன்டிகேஷனான நம்பகபூர்வமான தகவல், கமிஷன் ஆஃப் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்சிவ் ரீசனபிள் சஸ்பீஷியஸ் காக்னிசபிள், அது சந்தேகமாக இருக்குது, தென் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் கேன் கமென்ஸ் ஆன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கேஸ் சச் அந்த வழக்கை பதிவு செய்து புலனாய்வு மேற்கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி எஸ்எம் Navanitha Krishnan versus State, 2002, M&J, criminal, page 46. That is the registration of FIR. So, then, these are the fundamentals with regard to 154. That is the 154 CRPC. So, the basic. So then the 155, information as to non-cognizable cause and investigation of such a case. இப்போ முதல் கொடுத்தது 154ல் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ்னா எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன் புலனாய்வு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டும். ஸோ இஃப் இட் இஸ் a cognizable offense is committed, the officer in charge of the police can register after getting information. Under 154, he can register a first information report, prepare a first information report, and he can start the investigation. Then, what is the procedure to be adopted when the information relating to non-cognizable offense case, how the investigation should be done? That is the procedure contemplated under 155. So, ஒரு non-cognizable குற்றம் அது தகவல் கிடைத்தால் எவ்வாறு புலனாய்வு செய்ய வேண்டும் என்பது, அதனுடைய நடைமுறை என்ன என்பது பிரிவு 155 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதில் முதல் துணை பிரிவு என்ன சொல்கிறது? when information given to an officer in a police station within the local limit a non-cognizable offense. ஸோ அந்த காவல் நிலையத்துக்கு அதிகார எல்லையில்
ஒரு நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் நடைபெற்றது என்று ஒரு தகவல். சப்போஸ் 323 இஸ் அ நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். 323. ஸோ அசால்ட் காசிங் சிம்பிள் இன்ஜுரிஸ் பை யூஸிங் சிம்பிள் வெப்பன். ஸோ சாதாரண ஆயுதம், கையே ஒரு ஆயுதம் தான், கையை அடித்து ஒரு அறை விட்றார். ஒரு அரைஞ்சு போட்டார்னு சொல்லி ஒருத்தர் அடித்து போட்டார், கையில் 4 அறையை விட்டார், குத்துனார் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அது 323 தான் மேட் அவுட் ஆகும். ஸோ அடித்த நாள் அந்த மாதிரி 323 மட்டும் நடந்ததாக ஒரு தகவல் கொடுக்கிறார். அதை எவ்வாறு கையாளுவது? ஸோ and shall enter and cause entered into substance of the in a book kept for such officer இந்த ஃபார்ம். அதுக்குன்னு ஒரு படிவம் இருக்குது, அதுக்குன்னு ஒரு புக்கு இருக்குது, இந்த நான் காக்னிசபிள் அந்த புக்கு, அந்த படிவத்தில் அதை அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட்டு அனைத்தும் மே ப்ரிஸ்கிரைப் அண்ட் ரெஃபர் தி இன்ஃபர்மேஷன் டு தி மேஜர். உடனடியாக அதை நீதித்துறை நடுவருக்கு அனுப்ப வேண்டும். ரெஃபர் தி இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்டு பை தி போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் பி ரெஃபர்ட் டு a concerned judicial magistrate. So no police officer shall be non-cognizant without order of the magistrate having power to try such a case. எந்த நீதிமன்றம் அந்த நான் காக்னிசபிள் அந்த விசாரணை வழக்கை விசாரணை செய்வதற்கு அதிகாரம் உள்ளதோ அந்த நீதித்துறை நடுவரின் அனுமதி பெற்ற பின்புதான் நான் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸுக்கு புலனாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி 155 subclass 2. So according to 155 subclass 2, the officer upon receiving an information regarding the commission of non-cognizable offense, he should refer the information under 155 subclass 1 to the magistrate. Then the magistrate will give an order. So the magistrate will, after perusing the complaint produced by the police officer, upon he will order to make an investigation. Upon the order of magistrate, the police officer can start the investigation. ஸோ அந்த நீதித்துறை நடுவர் நீங்கள் புலனாய்வு மேற்கொள்ளுங்கள், குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது, ஆகவே இந்த வழக்கினை நீங்கள் மேற்கொண்டு புலனாய்வு மேற்கொள்ளுங்கள் என்று உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அந்த உத்தரவை பெற்ற பின்புதான் புலனாய்வே செய்ய வேண்டும். நம்ம போய் இடத்த பார்க்கறது, என்ன வெப்பன் இது பண்ணுறது, அப்புறம் டாக்டரை விசாரிக்கிறது, சாட்சியரை விசாரிக்கிறது, எல்லாமே அதுக்கு பிற்பாடு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃபீஸர் ரிசீவிங் சச் மே எக்ஸைஸ் சேம் பவர் in investigation except the power to arrest without an officer in charge the body may exercise in a cognizable offense. ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டர் வாங்கின ஒருபாடு அந்த எஃப்ஐஆர் போடாத மீதி என்ன காக்னிசபிள் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அனைத்தும் பண்ணலாம். ஸோ an order is passed by the concerned magistrate, he is entitled to proceed except the power of arrest. The officer in the may exercise the in a cognizable. காக்னிசபிளில் என்னென்ன பவர் இருக்குதோ அத்தனை அதிகாரமும் வழங்கப்படுகிறது. when 2 or more offense at least one is cognizable, what I already stated. 2-3 அஃபென்ஸில் ஒன்று காக்னிசபிள் அஃபென்ஸாக இருந்தால் that be deemed to be a cognizable offense and more notwithstanding other offense are non-cognizable. அதில் காக்னிசபிளாக இருந்தால் கூட மற்ற அஃபென்ஸையும் காக்னிசபிளாக எடுத்து எஃப்ஐஆர் போடலாம் 154. தட் இஸ் தி பேசிக். தட் இஸ் என்ன ரூலிங் regarding to one information as to non-cognizant investigation. Under 155 CRPC, no police officer in charge of the police entitled to investigate a non-cognizant offense without order of the magistrate having power to cite such a contempt. Furthermore, no such police officer entitled to effect the arrest in a non-cognizant without warrant to that effect of such arrest. அதே மாதிரி non-cognizant offense புலனாய்வு செய்வதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும், கைது செய்வதற்கும்
வாரண்ட் பெற்று அதுக்கு பிற்பாடு கைது செய்யப்பட வேண்டும். தட் இஸ் தி ஓம் பிரகாஷ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா 2011 2 law weekly criminal page 436 Supreme Court. So these are the fundamental. Then the investigation 156, we will see how the investigation can be done by a police officer. That is, investigation means it includes power to arrest, collection of evidence, to send, and power to search any place and seize any article, and send any person for medical examination, to send the arrested person to the concerned magistrate for putting him under judicial custody. So these are the investigation is contemplated, lot of procedure and powers are given. ஸோ ஒரு புலனாய்வு என்பது சாட்சிகளை சேகரித்தல், சாட்சிகளை உடனடியாக யார் யார் அந்த வழக்கில் தெரிஞ்ச சாட்சிகள் எல்லாத்தையும் சேகரிக்கணும், அந்த இடத்த போய் பார்வையிடணும், அந்த இடத்த பார்வையிட்டு அந்த இடத்துல என்ன எப்படி நடந்தது, எந்த இடத்துல நடந்துக்கிறது, அதை பற்றி ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்யணும், அந்த இடத்த ஒரு படமாக போட்டு தயார் செய்வாங்க, அந்த வழக்கில் என்னென்ன சம்மந்தப்பட்டுள்ளதோ அனைத்து பொருள்களையும் கைப்பற்றுதல் பண்ணலாம், ஒரு இடத்த போய் சோதனையிட வேணாலும் சோதனையிடலாம், ஒரு இடத்துல போய் ஒருத்தர் கைது பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல போய் கைது பண்ணலாம், லைக் வைஸ் யார் யார் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் கைது பண்ணலாம். ஸோ புலனாய்வு என்பது இதெல்லாம் எலாபரேட்டாக போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கள். தட் இஸ் தி then only he can prepare all the evidence. So he will obtain collect all the evidence. Then all the evidence should be placed before the court. அந்த மாதிரி என்னென்ன சேகாரம் செய்கிறார்களோ வழக்கிற்கு ஆதாரமாக அனைத்து சாட்சிகளையும் சேகாரம் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்த பின்புதான் நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை விசாரித்து அது குற்றவாளியா இல்லையா சாட்சிகளை விசாரித்து முடிவு செய்யும். தட் இஸ் தி பவர், த ட்ரையல். ஸோ தி பேசிக் லா செட் இன் மோஷன். எவ்வாறு ஒரு குற்றம் நடைபெற்று என்று சட்டம் தன் வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறது என்பதுதான் இந்த முதல் 154 155. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இஃப் யூ லைக் இட், put a like or comment, whatever. If you want to share it, you can share my video to all our brother advocates. Thank you for watching.